मैं सबरनाज और खबरात रसूल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय आईफिल क्रिएशन। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड। आसनसोल कार बाजार, ये आसनसोल कार बाजार। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। और आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहर आसनसोल, जी हाँ, वही शहर आसनसोल जो अभी फिलहाल कुछ दिनों से चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चर्चा फिल्म की शूटिंग की। जी हाँ, आसनसोल रेलवे स्टेशन में अक्षय कुमार की फिल्म कैप्सूल गिल की शूटिंग से मानो शहर में जैसे हड़कंप हलचल मच गया है। शूटिंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं अब आज एक और शूटिंग से शहर में हलचल मच गई। जी हां, आसनसोल कोर्ट में आज जंगीपुर फिल्म की शूटिंग हुई, जहां एक बार फिर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इसी दौरान अचानक अमिताभ बच्चन का नाम सुनने को मिला और फिर पता चला कि वहां खड़ी भारी भीड़ ही उत्साह में जोर जोर से अमिताभ बच्चन जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, जिसे सुनकर कई लोगों को तो लगा कि लो अब अमिताभ साहब भी आ गए, जबकि ये अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा था। নয়ন কই কোথায় রে आ गया है। मैं ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ। मेरी राजनीतिक गुरु ममता बनर्जी हैं और उन्होंने जो किया मैं वही कर रहा हूँ। वो कांग्रेस में थी, मैं भी कांग्रेस करता था। वो बीजेपी के साथ जोट की, मैं भी बीजेपी कर रहा हूँ। आज ये बातें फिल्म स्टार और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी के राज्य सभापति सुकांतो मजूमदार आज आसनसोल जिला कार्यालय में एक कर्मी सभा में भाग लेने के लिए आए हुए थे और इस अवसर पर एमएलए लखन गुरई, जी हां, अगर हम बात करें तो इस अवसर पर एमएलए लखन गुरई, जिला सभापति दिलीप देव मुख्य रूप से उपस्थित थे। आइए बस। अरे बोला साहब
कुटुंबा स्वागतम स्वागतम कुटुंबा स्वागतम सुकंतगा स्वागतम প্রথম কথা হচ্ছে কারণ সকালবেলা সমস্ত চ্যানেল ঠিক আছে, তাও দু একটা যদি আপনাদের একদম নতুন কোশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে দাদার যদি মনে হয় উনি অ্যাড্রেস কি আছে राजनीति मगर जब देखते हैं कभी ना कभी वो लोग दल परिवर्तन करते हैं, तो किस आशा में ये दल परिवर्तन करते हैं और क्यों इस तरीका का? আপনি নিজেও বারবার দল পরিবর্তন করছেন বলে খোদ বামপন্থী নেতারা বলছেন। দেখুন, আমি কিন্তু মমতা ব্যানার্জির বিরাট বড় ফলোয়ার। আমার গুরু হলো রাজনীতির মমতা ব্যানার্জি। উনি যা যা করেছেন দেখুন আমি তাই তাই করেছি। ডিটেলসে বলবো? ডিটেলসে বলবো? দেখুন, উনি আগে কংগ্রেস করতেন, আমি কংগ্রেস করতাম। আমি ছাত্র পরিষদের 9 কর্নার সিট জিতে এসেছি। তারপরে আমি যে মুভমেন্টের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম, মুখে বলছি না, উনিও তাই করেছেন। উনি ওদের সাথে সিপিএমকে হারাবার জন্য ওদের সাথেও হাত মিলিয়েছেন, আমি ছিলাম। তারপরে উনি 10 বছর বিজেপির সাথে ছিলেন, এনডিএর সাথে। আজকে আমি বিজেপির সাথে, দেখুন মিলছে না? আমি হলাম ওনার ফলোয়ার। আমার গুরু হলেন সহকর্মী শত্রুঘ্ন সিনহাকে কোনো বার্তা দেবেন? উনি আমার সিনিয়র, শ্রদ্ধেয়, সেই জায়গায় রাখবো সব সময়। And I expect him. राजनीतिक मैदान में क्या उनका लड़ाई नहीं रहेगा? দেখুন, এইসব বাজে কথা। আমি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করি না, এটা আমি তাহলে আজকে আমাকে বলতেই হয় যখন এত চ্যানেল আছে বলি। শুনুন, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী 5টা না মাস্টার স্ট্রোক মেরেছেন। প্রথম একটা স্ট্রোক বলি, বাকিটা পরে টিআরপির জন্য রেখে দিই। প্রথম স্ট্রোকটা হলো, এবার বলুন তো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কোনো বিজেপি নেতা এই অসভ্যতায় গালাগাল দিয়েছে? দেননি। কোনো সিপিএম নেতা দিয়েছেন? দেননি। কোনো কংগ্রেস নেতা দিয়েছেন? দেননি। কে দিয়েছেন? একমাত্র তৃণমূলের, যে ডিক্লেয়ার করেন নিজেকে আমি হলাম তৃণমূল, সব থেকে কটু কথায়, অকথ্য ভাষায় গালাগাল যদি কেউ দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রীকে, তিনি। তো মুখ্যমন্ত্রী কি করলেন? মাস্টার স্ট্রোকটা কাউকে কিচ্ছু বলেননি। বলেছেন? বলেননি। একটা থালা দিয়ে দিয়েছেন। 1 মিনিট, কি করছিস তুই? তুই নমাজ সব করে চলো চলো কাটি। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार, तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि।
स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए, गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर, तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। ब्रेक के बाद नजर फिर से खबर पर। कल CITU की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई, जहां ये नारा लगाया गया कि हम धर्म के नाम पर विभाजन नहीं, एकता चाहते हैं। गांव शहरों को जगाओ, चोरों को भगाओ, बंगाल बचाओ, मुझे काम चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, जैसी कई मांगे उस रैली के दौरान नारे की शक्ल में सुनने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, লোহা চোর, কয়লা চোর, বালি চোর, তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, দিন প্রতিদিন আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, रोजाना बढ़ते हुए कमत और महंगाई के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। बीजेपी के सांप्रदायिक समीकरण के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। तृणमूलियों के गुंडाराज के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। शिक्षक नियम घोटाले के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। रोजाना बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। केंद्रीय सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। राज्य जुड़े तृणमूलेर नैराज्যের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, राज्य जुड़े तृणमूलेर नैराজ্যের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, তৃণমূলের গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, কয়লা চোর তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, গরু চোর তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা, रोजाना बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। केंद्रीय सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। देश घोटाले के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। तृणमूल के गुंडाराज के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। रोजाना बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। केंद्रीय सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। तृणमूलियों के गुंडाराज के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। तृणमूलियों की सभी तरह के घोटालों के खिलाफ इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। शिक्षक नियम घोटाले के खिलाफ में इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। सभी के लिए शिक्षा और काम की मांग पर इस पदयात्रा में दल के दल शामिल हो। इनका लाभ जिलाबाद तृणमूलेर नैराज्যের বিরুদ্ধে এই বাজেট পাস হয়ে আছে 3 বছর আগে, তার মধ্যে কিন্তু সেল আছে 3 লক্ষ কোটি টাকা। তো একের পর এক ওরা
ইমপ্লিমেন্ট করছে, কোনোদিন সেটটাকেও ইমপ্লিমেন্ট করছে। আমি প্রথমে যারা আজকে এসছেন তাদের মুখে দু একটা কথা শুনি, তারপরে আমরা আবার বলবো। সেটা তো তখনই হবে যখন আমরা যদি অ্যাফিলিয়েশন থাকে, আমাদের মানে আমাদের ভিতরে যে আমাদের এখানে অ্যাফিলিয়েশন নেই, তাতে অনেক ছেলেমেয়েরা ডিমোটিভেট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের লিস্ট তো ছেলেমেয়েরা আছে, আপনি একবার অ্যাফিলিয়েশনটা করে দিন, আপনার কাছে আপনি 1000 টাকা আমরা করে দেবো। আর আপনি খালি আপনাদের হাত খালি মাথা থাকা দরকার, আমি ভিতরে আমরা করে দেবো। अभी कुछ कर रहा था लेकिन अभी तक हो नहीं पाए यहाँ पर कभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अभी सिर्फ हम लोग इसमें इंटाइटल होना है, हम लोग रजिस्टर हो गया हम लोग का। एंड अगर हम लोग ये हो जाता है, इंटाइटल हो जाता है, तो सबसे बड़ा इसमें हम लोग कराएंगे क्योंकि हम लोग का मैन पावर बहुत सपोर्ट में है। अभी हम सिर्फ 2 दिन में 500 एम्प्लॉय का फॉर्म भराया था, हम लोग का ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो 500 एम्प्लॉय का हम लोग खुद फॉर्म भराया था। तो हम इसे यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इस पे इंटेजल किया जाए। इंटेजल हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद से हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। রকেট লাগে, ব্যাট পড়াবেন, লাগে হলুদ লাগে, বাঁকে সরাসরি আপনারা যা বক্তব্য শোনার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছেন, আপনারও আমার ডিউটি আছে। আমি সরাসরি মাননীয় ওয়ার্কারদের হাজার প্রবলেম আছে, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আইএসপিতে সব থেকে বড় যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে মানে ঠিকা শ্রমিকদের শোষণ। ওদের যা শোষণ আইএসপিতে হয় সেটা বাকি কোনো হয়নি। পাশে দুর্গাপুরে কিন্তু আইএসপিতে সেখানে 8000 9000, তার মধ্যেও আবার কাউকে 22 দিন, কাউকে 24 দিন, কাউকে 26 দিন এইভাবে ডিউটি করানো হয়। আমার আপনাদের অনুরোধ করবো, কারণ তারা সময় আমাদেরকে বলে এবং তারা মানে তাদের জীবন যাপনটা ঠিক করে করতে পারে না ওই টাকা নেই। আমি প্রেসিডেন্ট, সেটাও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, সেখানে জেবিসিসিআই এখনো পর্যন্ত আইএনটিটিউসি নেই। কিন্তু আইএনটিটিউসি সেই ক্ষমতাটা আছে যে আজকে যদি আমি বলি তো ইসিআর যে 100টা করিয়ে রেখেছি কালকে বন্ধ হয়ে যাবে। তো ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের জিনিস, যদি আপনার শক্তি থাকে তাহলে ম্যানেজমেন্ট আপনাকে ডেকে বসাবে, ডেকে বসাবে। কি কারণে বললাম যে আমরা বেশি ঠিক আছে, আপনার যখন হ্যাঁ, এই যে যদি আমরা বার্নপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে একটা মিছিল করে আমরা ওই 10 নম্বর গেটে পর্যন্ত গিয়ে ওখানে একটা সভা করি পার্মানেন্ট ওয়ার্কারদের, তাদের যদি 1000 1500 পার্মানেন্ট ওয়ার্কার মিছিলে যোগদান করেন, পরের দিন থেকে অন্যান্য ইউনিয়ন ঘট হয়ে যাবে, সব ইউনিয়ন ঘট হয়ে যাবে। আর ম্যানেজমেন্টের কাছে মেসেজ যাবে যে আইএনটিটিউসি ভেতরে শক্তিশালী ইউনিয়ন, আইএনটিটিউসি যদি চায় তাহলে ইস্কো কারখানা একদিন বন্ধ করে দিতে হবে। সব কিন্তু সেটেলমেন্ট আইএনটিটিউসি করে, সেটেলমেন্ট আইএনটিটিউসি করে। অ্যাক্সিডেন্ট মারা গেছে 10 লাখ টাকা দিতে হবে, 12 লাখ টাকা দিতে হবে, এই করতে হবে, চাকরি দিতে হবে, আইএনটিটিউসি করে। আপনার যদি সেই শক্তি থাকে না, আপনাকে ইস্কো এমডি বসে থেকে আপনাকে ডেকে পাঠাচ্ছে, আপনি আসুন সেটেলমেন্ট করুন। সেই জায়গাটাতে পাঁচদার মানে অথরিটি আছে, কিন্তু আমরা পার্মানেন্ট যারা আছি না, কিসের অথরিটি? পাঁচদার তো স্বীকৃত কন্ট্রাকচুয়াল লেভেলের ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে আমি মানছি, এটা করে দিচ্ছি। তো তারা স্বীকৃতি নেই। আইএনটিটিউসি কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার, সেটা তো এখনো স্বীকৃত নয়। আমাদের স্বীকৃতি নিতে হবে ভোটের মাধ্যমে, ভোটের মাধ্যমে। আমরা লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের আগে মেম্বারশিপ হোক, দুই একটা প্রোগ্রাম হোক, যখন আমরা বুঝবো যে ভোট করলে আমরা জিতবো, ভোট করি, লেবার ডিপার্টমেন্ট ভোট করে। কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে ভোট করলে আমরা জিততে পারবো না, মুখের চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু স্যার আপনাকে আপনার বলি 2011 সালে আমাদের এখানে যে মানে আমার কোঅপারেটিভ ইলেকশন হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ভোট হয়েছিল। আর আমাদের প্ল্যান্টের থেকে বাবুদার নেতৃত্বে আমরাই কিন্তু আপনাকে জিতিয়ে নিয়েছে, একটা সিট দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম ডাকতে হবে না। আজকে আপনারা জানেন
মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় উপস্থিত সেই আইএসপি পার্মানেন্ট মজদুর তৃণমূল সংগঠনের সাথে আপনারা যুক্ত দীর্ঘদিন শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করে, এটা সবসময় প্রমাণিত হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে আপনারা জানেন যা অবস্থা, সেই ক্ষেত্রে পশ্চিম মেম্বারশিপ বাড়াতে হবে এবং সেটা শো করতে হবে, বুঝতে পারলেন? যদি বানপুর কেন প্রথমেই মিছিলের কথা বললাম, বানপুরে তো আমরা জেনে যান পার্লামেন্ট ওয়ার্কারের মিছিল করে দিই না, তাহলে আমাদের যারা ওয়ার্কার তারাও বিপদ পাবে আর ম্যানেজমেন্টও একটা মেসেজ যাবে যে আইনটিসি এখানে শক্তিশালী, এই মিছিলটা ম্যানেজমেন্টের সাথে মিশে আছে, ঠিক আছে? তার মাঝে আইনটিসি লড়াই করতে হবে, সুযোগ আছে। যারা আমাদের ধরো এমনি সমর্থক নয় তারাও আমাদের অ্যাক্টিভিটি দেখলে আমাদের সাথে সুতরাং প্রথম হচ্ছে নিজের শক্তি বাড়ানো। এই শক্তি বাড়ানোর জন্য আমি মুন্নাকে বললাম মুন্না মেম্বারশিপে করা শুরু করে তারপরে আরেকবার বসবো, তখন আমরা ফুল কমিটি করে তারপরে করতে হবে আমাদের কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার যেমন আছে পারমানেন্ট ওয়ার্কারদের হবে। পরবর্তীকালে কোনো ইস্যু হলে দুটো একসাথে লড়াই করতে পারবো না। সেখানে হচ্ছে যে মানে মেম্বারশিপ করার জন্য কিন্তু কোনো টাকা নেওয়া যায়, ঠিক আছে? একদম খালি নাম লেখা আমাদের এখানে যে 5টা ইউনিয়ন আছে, তো এখানে পার্মানেন্ট বা কন্ট্রাকচুয়াল কারোর প্রতি দেখেন সেটা স্ট্রাইকিং অ্যাকচুয়ালি অনেকটা বোঝা গেছে, মানে স্ট্রাইকের পরে সবাই চাইছে কিন্তু 6 ইউনিয়ন যদি কেউ আসে নতুন তাকে সাপোর্ট করবে, যেমন ধরুন 34 বছর হলো ইসকো যে কারখানা ইন্ডিয়ান আয়রন স্টিল কোম্পানি, এখানে আমরা ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন করেছি, একটা কন্ট্রাকচুয়াল এবং পার্মানেন্ট। কিন্তু এই দুটো ইউনিয়নই ভালোভাবে লড়াই বা দানা বেঁধে উঠতে পারে। অপরদিকে দুর্গাপুর স্টিলে যান, দুর্গাপুর স্টিলে কিন্তু বার্গেনিং ইউনিয়ন হচ্ছে আইডেন্টি, এবং আমি মনে করি দুর্গাপুর স্টিলের থেকেও বেশি মানুষ যারা ইসকোতে কাজ করে তারা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তার সমর্থক। কিন্তু যেভাবে ইউনিয়নটা গঠন হয়েছিল এবং যেভাবে পরিচালনা হচ্ছিল আমার মনে হয় ঠিক মতো হয়নি। বাবু এক সময় একটু উদ্যোগ দিয়েছিল, কিন্তু পরে বাবু মারা যায়। বাবু মারা যাওয়ার পরের থেকে একদম ইউনিয়নের কার্যক্রম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। দেখুন ইসকো ইউনিয়ন যদি আমরা ইতিহাস দেখি তাহলে দেখবেন এখানে এই যে বাড়ি মহিলা আছে, বাড়ি সাহেব একসময় ইসকোতে ইউনিয়ন করেছে, এবং কৃষ্ণা প্রসাদ আমাদের বন্যার বাবা, সেও একসময় ইসকো ইউনিয়ন ভালোভাবে পরিচালনা করে এসেছে। পরবর্তীকালে পার্টি ভাগ হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী আমাদের একটা ইউনিয়ন এখানে গঠন করতে হবে, এবং সেই ইউনিয়ন গঠন করতে গেলে আমার মনে হয় পার্মানেন্ট যারা এমপ্লয়ি আছেন, মুন্না যদি দায়িত্ব নেয়, অভিজ্ঞতা আছে, তাহলে আমার মনে হয় আগামী দিনে আমরা একটা যোগদান জায়গায় ইসকোর ভেতরে তৈরি করতে পারবো। এবং আজকের এই মিটিং থেকে আমাদের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক, আমি তো প্রথমে বলবো একটা লিস্ট তৈরি করবে যে কারা কারা তৃণমূলের ইউনিয়নে যোগদান করবে। পুরুষোত্তমপুরের একজন এসছে 178 জনের মধ্যে পেয়ে যাবে ইউনিয়ন লিস্টে যদি নাম করে। এইরকম প্রচুর মানুষ যারা ইসকোতে পার্মানেন্ট ইউনিয়ন করেন, মানে পার্মানেন্ট কাজ করেন, তারা কিন্তু তৃণমূলের হয়ে ইউনিয়ন করতে চাই, যোগ দিতে চায়। এবং দেখছেন এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলো সংস্থা এগুলো কিভাবে শ্রমিক বিরোধী একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ইসকো
দুর্গাপুর স্টিল বলুন, অ্যালয় স্টিল বলুন বা অন্যান্য আরো যে স্টিল কারখানাগুলো আছে, ভিলাই, লালকেল্লা, বোকারো, সেই কোনোটাই কিন্তু এই সরকার যদি থাকে, আগামী দিনে সরকারি কারখানা থাকবে না। এরা রেল বিক্রি করে দিয়েছে, করছে, অর্ধেক বিক্রি হয়ে গেছে। LIC শেয়ার বিক্রি করছে, BSNL বিক্রি করছে, অন্যান্য অনেক সরকারি সংস্থা যেগুলো ইতিমধ্যেই তারা বিক্রি করে দিয়েছে। এয়ারপোর্ট বিক্রি করে দিয়েছে, সি পোর্ট বিক্রি করছে। এবং এই সরকারের নীতি হচ্ছে যে সরকারি কোনো উদ্যোগ তারা রাখবে না। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট 3বার টেন্ডার হয়েছে, কোন উদ্যোগপতি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সাহস করে এখানে এসে টেন্ডার দিতে। মানুষ যেটুকু যা অধিকার, মান সম্মান পেয়েছে আর কি, সেটা কিন্তু আর রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং আমাদের এটা ভাবতে হবে, এবং এটাকে অনেকেই ভাবছে যে এই সব ছবি টবি নিয়ে টুকটাক মিটিং মিছিল করা, এবং সেখানে একটা আমরা দেখছি, আমি খোলাখুলি বলছি, সেখানে একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। এই মানুষগুলোকে বাবা সাহেব কিন্তু মানে থেকে কিন্তু আমরা বিরাট কিছু পণ্ডিত নই। আমরা নিজেদেরকে অনেক সময় ভাবছি বাবা সাহেবের থেকে বোধহয় আমরা বেশি পণ্ডিত হয়ে গেছি। এবং কিছু লোক হচ্ছে গিয়ে এই যে বাবা সাহেব যখন ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা করলো আর কি, মানে ধর্মের ভিত্তিতে একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল, তারা আজকে আমাদের আসানসোল বাউরি সমাজের অফিসে, জেলা কার্যালয় অফিসে আমাদের সংবিধান দিবস আমরা উদযাপন করলাম এখানে 26শে নভেম্বর। আপনারা জানেন যে 1949 সালে ভারতের সংবিধান পারিত হয় সংবিধান সভাতে। এই সংবিধানের যিনি ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাবা সাহেব ডক্টর B.R. আম্বেদকর, এবং এই সংবিধান লিখতে 2 বছর 11 মাস 18 দিন সময় লেগেছিলেন। এবং পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড় সংবিধান এই সংবিধান, লিখিত সংবিধান। এবং এই সংবিধানে যেসব আমরা জানি যে ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটারনিটি এবং যেগুলো আমাদের যে অধিকার দিয়ে গেছে সংবিধানে দিয়ে গেছে, এবং আমরা অনেকের মুখ থেকে শুনি যে সংবিধানটা ধার করা সংবিধান। অনেক যারা শিক্ষিত মানুষ তারাও বলেন যে সংবিধান ধার করা, কেবল আমেরিকা থেকে নিয়েছে, কানাডা থেকে নিয়েছে। কিন্তু সেই সময় যে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা ছিল, একদিকে 200-250 বছর ইংরেজরা আমাদের পরাধীনে রাখার পরে বাবা সাহেব ডক্টর B.R. আম্বেদকর যখন সংবিধানের দায়িত্ব পেলেন, লেখার দায়িত্ব পেলেন, এবং তিনি ভারতবর্ষের যে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে যে তিনি সংবিধানটা লিখেছিলেন। আমরা জানি যে গণতন্ত্র প্লেটো থেকে নিয়েছেন, প্লেটোর একটা থিওরি আছে, প্লেটো থেকে তিনি গণতন্ত্র নিয়েছেন, এবং ফ্রান্স থেকে যেগুলো নিয়েছেন সাম্যর কথা নিয়েছেন। আজকে আমরা সংবিধান দিবস আমরা এই অঙ্গীকার করলাম যে আমরা চাই যে সংবিধানটা জীবিত থাকুক, ভারতের সংবিধান জিন্দাবাদ, এবং পাশাপাশি প্রতিটা মানুষের, শুধু যারা ব্যুরোক্রাটটা আছে তাদের দায়িত্ব নয়, যারা প্রশাসনের কাছে তাদের দায়িত্ব নয়, আমাদের প্রতিটা মানুষকে জাগৃত হতে হবে সংবিধান সম্বন্ধে। সংবিধান আমাদের একটা আয়না, দর্পণ। আমাদের হিন্দু ধর্মের জন্য যেমন গীতা একটা ধর্মের একটা আয়না, মুসলিমদের জন্য যেমন কোরআন, খ্রিস্টানদের জন্য বাইবেল, তেমন প্রত্যেক একটা আয়না একটা এই সংবিধানকে ধরে রাখার জন্য। তাই আজকে আমরা অঙ্গীকার সংকল্প করলাম, এবং বাবা সাহেবের যে আদর্শ, বাবা সাহেব ডক্টর B.R. আম্বেদকর সংবিধান লিখেছিলেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে প্রতিটা মানুষের জন্য। তিনি কোনো বর্ণকে দেখেননি, কোনো জাতকে দেখেননি, প্রতিটা নাগরিকের জন্য। আজকে 125 কোটি ভারতবর্ষের যে সংবিধান, সেই সংবিধানকে তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের কাছে। আমরা চাইবো, আজকে সংকল্প করলাম, আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃত্ব রয়েছেন, আমাদের জেলা হসপিটালের সুপারিনটেন্ডেন্ট রয়েছেন মাননীয় নিখিল চন্দ্র দাস মহাশয়, আমাদের LIC অ্যাসোসিয়েশনের যিনি সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি তপন মণ্ডল মহাশয়, এবং আমাদের বিভিন্ন হেলা সমাজ থেকে, হাড়ি সমাজ থেকে, রুইদাস সমাজ থেকে, বাউরি সমাজ থেকে আজকে আমরা এখানে পালিত করলাম। আমরা চাই যে সংবিধানকে আমরা জীবিত রাখার জন্য সংবিধান যাতে জিন্দাবাদ হয়, এই কয়েকটা কথা বলে আজকে আমাদের সফল অঙ্গীকার আমরা করলাম। আপনার নাম? আমার নাম রাজবংশী বাড়ি, পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি। অনুষ্ঠান করে ফুলমালা দিয়ে পরে একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছেড়ে দিয়ে পরে নিজেকে একটু কেউ কেটা হিসেবে প্রতিপন্ন করা, এই জিনিসগুলো চলছে। কিন্তু এতে আখেরে কারো লাভ হচ্ছে না। আজকের সংবিধান দিবসের এটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে আমাদের সবাইকে ক্যাটাগরি হিসেবে ভাবতে হবে, এবং ক্যাটাগরি হিসেবে ভেবে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করে পরে সংবিধানের অধিকারটাকে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করাতে হবে। এটাই হচ্ছে আজকের দিনে শপথ হওয়া উচিত। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমার আরও 2টো প্রোগ্রাম আছে, আমি চলে যাব। আমি আবার আমার তরফ থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এই ছোট্ট বক্তব্য আমার তরফ থেকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটাই সব থেকে ভালো লাগছে যে আজকে আসানসোলের বুকে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, যত ছোটই হোক না কেন, একটা সংবিধান দিবস পালন করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তার জন্যে আমি উদ্যোক্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন তপনবাবু সবিস্তারে বলেছেন
খুব ভালো বক্তব্য দিয়েছেন, কিন্তু কথাগুলো অনেক শোনার ছিল, বোঝার ছিল। কতটা আপনারা নিতে পেরেছেন জানি না। তারপরে দশরথবাবু বললেন এবং খুব ভালো বলেছেন, উনি পুরোটাই প্রায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। সুতরাং আর নতুন করে কিছু বলার নেই, কেন আমরা জানি যে এই যে বাবা সাহেবের মূর্তি, এই যে ফটো এখন কিছুটা প্রচার প্রসার হয়েছে, এবং এই জায়গাতে যেটা হচ্ছে আর কি, যে আমরা তার আদর্শকে মানছি না। উনি যে কথাগুলি বলে গিয়েছিলেন সেইগুলো আমরা মানছি না। আমরা তাকে ভগবানের পর্যায়ে নিয়ে গেছি, তাকে ফুল দিচ্ছি, ধূপ দিচ্ছে, মালা দিচ্ছি, কিন্তু তিনি যে কথাগুলো পালন করতে বলে গিয়েছিলেন আমাদেরকে, সেইগুলো কিন্তু আমরা পালন করছি না। উনি নিজে চাননি কখনো, বাবা সাহেব কখনো চাননি যা ওকে ফুল মালা দিয়ে পূজা করা হোক, তার পোস্টার নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। ওই চেয়েছিল যে আমি যে স্বপ্নটা দেখেছি, যতটুকু করতে পেরেছি, যেটা করতে পারিনি, সেগুলোর জন্য পরের প্রজন্ম এগুলোকে যেন করতে পারে। সেটাই হচ্ছে গিয়ে মূল কথা। সংবিধান দিবস, সংবিধানের গুরুত্ব কী, এগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তবু আমি দু চার কথা বলি। আপনারা তো সবাই জানেন যে একটা সময় ভারতবর্ষ চলতো হচ্ছে গিয়ে মনুসংহিতা অনুযায়ী। সেখানে কিছু বিধানের কথা বলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে ওই বর্ণাশ্রমের কথা, যে ব্রহ্মার মুখ থেকে নাকি ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে হচ্ছে বৈশ্য, আর পায়ের তলা থেকে নাকি শূদ্র। এবং এই মানে বর্ণাশ্রমের প্রান্তিক অবস্থায় যারা ছিল তাদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল, অচ্ছুক, তাদেরকে ছোঁয়াই যায় না। মানে একটা পশুর যে অধিকার ছিল, একটা অচ্ছুতের সেই অধিকার ছিল না। এই ছিল সিস্টেম। আপনারা তো সবাই জানেন যে বাবা সাহেব এতগুলো ডিগ্রি নিয়ে এত শিক্ষিত হওয়ার পরও ওনাকে কী বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল, এগুলো তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার মনে ওইটা ছিল সবসময় যে এই জায়গা থেকে আমরা আমাদের সমাজকে কী করে বার করব। তাই উনি চেষ্টা করেছিলেন সংবিধানের মধ্যে যে এই অচ্ছুত শ্রেণী, পিছিয়ে পড়া অংশ, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, এদেরকে কি করে আমরা সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারি। তো উনি ইংরেজদের সঙ্গে অনেক এই নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন অধিকারগুলো দেওয়ার জন্য। তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের যারা নেতা, তাদের সঙ্গে প্রচুর লড়াই করেছিলেন। অনেকে তো বলেইছিলেন যে মানে সবাইকার ভোটাধিকারই থাকবে না, কিন্তু তিনি সেটা ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এবার থেকে আর রাজা রানীর পেট থেকে রাজা বেরোবে না, মানুষ রাজা নির্বাচিত করবে, এবং সেই রাজা নির্বাচন করার অধিকার একজন একটা প্রান্তিক মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষের যে অধিকার, একজন টাকাওয়ালা লোকেরও সেই একটা ভোটের অধিকার কিন্তু সমান থাকবে। যে অধিকারটা উনি দিয়ে গেলেন সেটাকে আমরা কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। আমরা সেই ভোট বিক্রি করছি, কখনো হচ্ছে খুব সামান্য টাকা পয়সার বিনিময়ে, কখনো হচ্ছে লোভে প্রলোভনে পা দিয়ে, কখনো একটা পদের লোভে, এই জিনিসগুলোকে আমরা কিন্তু নষ্ট করছি। তো এই সংবিধান যখন রচনা হলো তখন হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের সংবিধানে লেখা থাকলো যে এই যে মানুষগুলোকে হাজার হাজার বছর ধরে বঞ্চিত করে রাখা হলো, এমনকি প্রাকৃতিক সম্পদ যেগুলো সেখানের থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হলো। তো এইভাবে মানুষগুলোর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হলো এবং তাদেরকে বোঝানো হলো যে এটা ভগবানের সৃষ্টি, তোমার যা দুঃখ কষ্ট, তোমার যে বঞ্চনা, এটার জন্য তোমার পরজন্ম দায়ী, তোমার কর্মফল দায়ী, তোমার কপাল দায়ী। ये हजार हजार बछर धरे এই জিনিস কানে ঢোকানোর ফলে। अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि किस किस को लगा कि अमिताभ बच्चन साहब आ गए हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।